मन्दारो यत्पादम्बुजरेण स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्लवनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमामि हृदयेशेष लीलाक्षीराब्धिशालिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योषो पञ्चधा हृदये। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक पूरनमल जयमल क्षत्रिय अम्बालय में रहते, जिनकी वार्ता को भाव गए थे। ये लीला में ललिता जी की सखी हैं। इनको नाम चित्रलेखा है। इस स्वामी जी की कुंज रचना तामे नाना प्रकार के चित्र करत हैं। सो अम्बालय में एक क्षत्रिय के घर जन्मे। सो पूरनमल को पिता हथियार बांधी के चाकरी करतो और पूरनमल को एक जोहरी को संग भयो। सो जवाहर को कसब सीखे। सो वर्ष 20 के पूरनमल भये तब माता पिता की देह छूटी। पूरनमल को ब्याह भयो सो स्त्री साधारण मिली और पूरनमल को मन भगवान में बालपने सो जहाँ तहाँ कथा वार्ता सुने मर्यादा की रीति चले। स्त्री को मन ठाकुर जी में न देखियो तब अपने घर में न्यारी जगह करी दीनी। 4 रुपया को महीना कर दियो। द्रव्य बहुत होतो सो मनुष्य के हाथ स्त्री को खर्च पठाई देते। आप वासो बोलते नहीं, वैराग्य हूँ दृढ़ हतो। सो इन पूरनमल की गांठी में द्रव्य बहुत हतो। सो एक समय रात्रि को पूरनमल को देवी जीव जानी। श्री गोवर्धन दर स्वप्न में कहे कि जो ब्रज में गोवर्धन पर्वत है ता हम प्रकट भये हैं। सो तू आए कि हमारो मंदिर समराओ और श्री आचार्य जी को सेवक हो। तब पूरनमल जागी के सवेरे भये सगरो द्रव्य भेलो करी ब्रज में गोवर्धन में आई दर्शन किए। पाछे रामदास भितरिया सो पूछे जो मोको श्रीनाथ जी ने मंदिर सवरावे की आज्ञा दीनी है सो मैं आयो हूँ। तब रामदास सदु पांडे सब कहे जो श्रीनाथ जी तो श्री आचार्य जी के ठाकुर हैं। सो अब 2-4 दिन में श्री आचार्य जी पधारे वारे हैं। तब उनसे पूछी कि उनकी आज्ञा होए तो मंदिर संवराओ। पाछे श्री आचार्य जी पधारे तब पूरनमल ने दंडोत करी विनती करी जो महाराज मोको सेवक करिए और श्रीनाथ जी मंदिर संवरावे की आज्ञा करी है। सो आप आज्ञा देव तो मैं संवराऊँ। तब श्री आचार्य जी पूरनमल को नाम निवेदन कराई कहे आगरे ते कारीगर बुलाओ। सो पूरनमल ने कारीगर बुलाए। तब श्री आचार्य जी वासो कहे कि मंदिर को नक्शा करी लाओ। तब श्री कारीगर ने मंदिर को नक्शा शिखर बंद कियो ध्वजा कलश सहित। तब श्री आचार्य जी कारीगर सो कहे कि हमारे ठाकुर को मंदिर शिखर बंद ध्वजा कलश को नहीं नंदराय जी के घर की नाई करो। तब कारीगर ने दूसरी बेर घर की नाई कियो। तब श्री आचार्य जी के सिरस्त में नक्शा को कागज आयो। तब वही शिखरबंद ध्वजा कलश सहित। तब श्री आचार्य जी कहे कि शिखरबंद क्यों किए। तब कारीगर ने कहा महाराज हम तो घर की नहीं किए हते। सो अब शिखरबंद ध्वजा कलश भयो ताको कारण तो हम जानत नहीं। तब श्री आचार्य जी कहे कि हम बैठे हैं हमारे आगे नक्शा तैयार करो। तब कारीगर ने कहा घर की नहीं जैसे श्री आचार्य जी कहे तारी थी सो कियो। जब नक्शा तैयार भयो तब वही शिखरबंद ध्वजा कलश चक्र वे गयो। तब श्री आचार्य जी जाने जो श्री ठाकुर जी की इच्छा यह है जो जगत में पूजाए बहुत जीव उद्धार करेंगे हैं सो देवालय की रीति यहाँ रखना उचित है। तब श्री आचार्य जी गिरिराज जी से पूछे जो प्रभु इच्छा तुम्हारे पर मंदिर बनावे की है सो मंदिर बनेगो
तब लौकिक रीति से तुमको श्रम बहुत होएगा। तब श्री गोवर्धन जी कहे, हमको परम सुख है कि हमारे ऊपर हमारे प्रभु के लिए जो करे ता पर मैं प्रसन्न हूँ। ताते सुखते मंदिर के लिए लौकिक रीति सब करो, मोको कछु दुख नहीं। भाव प्रकाश ताहिते पाछे श्री गुसाई जी हूँ वैष्णव को सेवा दर्शनार्थ गोवर्धन पर चढ़न देते और जहाँ तहाँ बिना सामग्री सेवा बिना चढ़न की आज्ञा नहीं। तब श्री आचार्य जी पूरणमल को आज्ञा देनी कि बेगे मंदिर समराओ। सो मंदिर की नींव खोदी, सो नींव भरी गई, इतने में पूरणमल को द्रव्य सब निकट गयो। तब पूरणमल कमाए को गए, सो द्रव्य घट्यो। ताको अभिप्राय यह है कि जो पूरणमल के पिता को कमायो द्रव्य हतो, सो पिता के मरे पुत्र की सत्ता होए। ताते पूरणमल की सत्ता जाने के श्रीनाथ जी अंगीकार किए, परंतु लौकिक मनोरथ करी पिता द्रव्य कमायो हो तो ताते कार्य सिद्ध न भयो। और जो यही द्रव्य सो मंदिर बने तो वितजा सेवा पूरणमल की सिद्ध न होए। ता ये द्रव्य घट्यो, तब पूरणमल मंदिर की सेवा निमित्त कमाए को गए। या में ये जताए, जो वैष्णव को व्यापार करना हो तो भगवत सेवा, गुरु सेवा और वैष्णव सेवा को मनोरथ करी के करना, तभी द्रव्य से सेवा सिद्ध होए। तब वितजा सेवा कही है। पाछे पूरणमल गयो, तब और वैष्णव राजसी कितने ने कही कि जो आज्ञा हो तो हम मंदिर संवराएं। तब श्री आचार्य जी कहे कि पूरणमल आए के संवरावे को। भाव प्रकाश सो यही थे जो प्रभु ने पूरणमल को मंदिर संवरावे की आज्ञा दी है, सो पूरणमल को मनोरथ सिद्ध करावनो है। ता पाछे पूरणमल जवाहर को कसब करी थोड़े दिन में बहुत कमाई के आए। या में वैष्णव को यह जताए, जो कछु सेवा संबंधी मनोरथ करी व्यापार करिए और कार्य सिद्ध होनहार न होए तो व्यापार हूँ सिद्ध न होए। तब वैष्णव सब भगवत इच्छा जाने, हरख शोक ना करे। प्रभु को जितनो करनो होए तितनो सहज ही में सिद्ध होए। सो द्रव्य लेके पूरणमल आए, मंदिर सिद्ध कराए। तब श्री आचार्य जी पाछे आछो मुहूर्त देखी के श्री गोवर्धन धर को मंदिर में पधराए अक्षय तृतीया के दिन। तब पूरणमल ने बहुत द्रव्य खर्च कियो, आभूषण, वस्त्र, सामग्री, भेंट आदि। तब श्री आचार्य जी प्रसन्न होए के पूरणमल सो कहे, जो तेरो मनोरथ होए सो राखे मती, सब करियो। तब पूरणमल ने श्री आचार्य जी से विनती करी, महाराज धीराज, मेरो यह मनोरथ है, जो अपने हाथ सो अति सुगंध को अर्घजा श्रीअंग में समर्पो। तब श्री आचार्य जी के सुखेन मनोरथ करो। तब पूरणमल ने अत्यंत सुगंध को अर्घजा सिद्ध करी के सर्वांग में लगाए, बहुत आनंद पाए। तब श्री आचार्य श्रीअंग को प्रसादी उपरना पूरणमल को उड़ाए। पाछे द्रव्य बहुत बच्यो, सो पूरणमल ने श्री आचार्य जी की भेंट कियो। सो पूरणमल को मनोरथ याते भयो, जो पूरणमल को लीला में चित्रलेखा सखी अपने स्वरूप को ज्ञान भयो। तब श्री आचार्य जी को प्रसन्न जानी मन में विचार कियो, जो मैं मंदिर संवरायो सो सेवा तो लीलाओं में मिलत है, कुंज संवराय वे की। परंतु श्री आचार्य जी मुख्य स्वामिनी रूप हैं, तिनकी कृपा ते कछु श्रीअंग की सेवा करी लूँ यह विचारी हूँ। अर्घजा लेपन की सेवा श्री स्वामी जी अपने हाथ से प्रभु को समर्पित हैं। संयोग समय और विप्रयोग समय ललिता जी श्री ठाकुर जी को समर्पित हैं। काहे ते अर्घजा से स्वामी जी के श्रीअंग को भाव है, तो श्री स्वामी जी की कृपा बिना यह सेवा कहाँ मिले। तो श्री आचार्य जी प्रसन्नता सो पूरणमल को मनोरथ सिद्ध भयो हम। और श्री आचार्य जी प्रसादी उपरना अपनो उठाए, तामे सगरो शरीर पूरणमल को अलौकिक मानसिक सेवा योग्य वह गए हम। ताते पूरणमल भगवत सेवा नहीं पधराई, मानसी में मगन भय मंदिर सेवराए। तामे वितजा सेवा सिद्ध भई। या में ये जताए, जो भाव करी के एक ही सेवा में फल भयो। एक दिन अर्घजा लगाए, तन करी धन करी मंदिर सेवराए। ताते भाव बिना जन्म भरी तनुजा वितजा सेवा करिए, परंतु मानसी फल रूप पावत नहीं। सो प्रीति सो एक ही बार में फल पाए। ताते प्रीति सर्वोपरि फल को सिद्ध करत है, यह जताए। पाछे बरस के वर्ष श्री गुसाई जी पूरणमल को प्रसादी दगला पठावते। सो दगला श्री गोवर्धन धर को स्वरूप है, सो पूरणमल पास आपो ही पधारते। सो पूरणमल के हृदय में अगाध भाव है, अष्ट प्रहर लीला में मगन रहते हैं। ताते इनकी वार्ता को भाव कहाँ तक कहिए। ऐसे भगवती पूरणमल हैं, जो श्रीनाथ जी आप ही प्रमेय बलते घर में दर्शन दे मंदिर सवरावे की आज्ञा दिए। બહુ મહત્વની વાર્તા છે કે શ્રીનાથજીનું મંદિર કેવી રીતે સિદ્ધ થયું, કેવી રીતે શ્રી મહાપ્રભુજીએ પાઠ બેસાડ્યા, અને આ મંદિર એવા તો સિદ્ધાંત છે કે કોઈ સિદ્ધાંતનો અપવાદ છે। પુષ્ટિમાર્ગનો સિદ્ધાંત ઘણા એમ કહે છે કે મંદિર જ્યારે સિદ્ધ થયું ત્યાંથી જ પુષ્ટિમાર્ગમાં મંદિરનો સિદ્ધાંત અપનાવી લેવામાં આવ્યો।
તો મંદિર સિદ્ધાંત છે કે સિદ્ધાંતનો કોઈ અપવાદ છે? અને આખી વાર્તામાં પૂરણમલને શ્રી ઠાકોરજીએ પહેલાં આજ્ઞા કરી, જે બ્રહ્મ સંબંધ પણ નથી, હજી પુષ્ટિમાર્ગમાં આવ્યા નથી, ત્યાં જ પ્રભુએ આજ્ઞા કરી કે આ રીતે મારું મંદિર બનાવો. તો આની અંદર પ્રભુનું સ્વરૂપ પણ એવું પ્રકટ થાય છે કે કરતું અકર્તું અન્યથા કરતું, આ બધું સામર્થ્ય પ્રભુમાં તો છે. અને મહાપ્રભુજી પણ કેવી મર્યાદા રાખી કે બીજા ઘણા બધા વૈષ્ણવ એમ કીધું અમે બધા મંદિર બનાવીએ, મહાપ્રભુજી કહીને એકને જ આજ્ઞા, ભગવદ આજ્ઞા જેને છે એટલા પૂરતું, આ પ્રકારને વધારવો નથી. પણ એક વચનામૃત પણ આમાં મહાપ્રભુજીનું છે કે દેવાલય કી રીતિ યહાં રાખની ઉચિત હૈ. દેવાલયની રીતિ એટલી જ સીમિત રાખી કે પ્રભુની આજ્ઞા થઈ અને એ જગ્યાએ શ્રી મહાપ્રભુજીએ મંદિર સિદ્ધ કરાયું. એ પણ ઠાકોરજીની ઈચ્છા છે. એટલે આ પ્રકારને આગળ વધારવાનો નથી, ક્યાંય પણ બીજે આને લઈ જવાનો નથી કે આના આધારે તમે બીજી હવેલી ખોલો ને એને તમે મંદિર કહી દો. અને શ્રીનાથજીનો મંદિરનો પ્રકાર છે તો બીજી જગ્યાએ પણ આ પ્રકાર ચાલુ થઈ જાય. આ શ્રીનાથજીનો પ્રકાર ન સમજ્યા કે ભાઈ અપવાદ હતો, એ ન સમજાણું, એના કારણે આપણે એનો જાણી જોઈને દુરુપયોગ કર્યો. કોઈ અજાણતા નથી થયું, જાણી જોઈને શ્રીનાથજીનું મોડલ આગળ કરી અને કમાવાનો રસ્તો આપણે શોધી લીધો કે આ રીતે મંદિરમાં વૈષ્ણવ ઠાકોરજીના નામે જે છે એ પૈસા લઈ શકાય. એને વિતજા સેવા કહેવાય. અહીં પણ વિતજા સેવાનો ઉલ્લેખ છે, પણ કયા અર્થમાં વિતજા સેવાનો ઉલ્લેખ છે? એક તો આ ઘરની વિતજા સેવા, ઘરની જે સેવા છે એમાં બે ભાટની સેવા અલગ અલગ નથી હોતી, તનુજા અને વિતજા. પણ જ્યાં દેવાલય છે, મંદિર છે, ત્યાં પૂજાર્થ દ્રવ્ય આપવામાં આવે, એ અર્થમાં એ વિતજા સેવા કીધી છે કે દેવાલયમાં છૂટ છે. જે મર્યાદા માર્ગીય જે દેવાલયનો પ્રકાર, જે બધા મંદિરોનો જે પ્રકાર હોય છે મર્યાદા માર્ગમાં, ત્યાં કોઈ પણ પૂજા માટે, વિગ્રહ દેવ માટે અને દેવના પૂજારી માટે, ત્રણેય માટે દ્રવ્ય આપી શકાય છે. દેવાલયની અંદર દ્રવ્ય ત્રણ પ્રકારથી અપાય છે. એક ભગવાનને માટે જ વપરાય એવા આભરણ વગેરે ધરાવવામાં, પછી જમીન વગેરે દાન કરી દેવામાં, પ્રભુને વિગ્રહને સાક્ષાત ભગવાનને દાન કરવામાં આવે કે આ જમીનો, કોઈ મિલકત જમીન, કારણ કે દેવાલયના અંડરમાં ખેતીની જમીનો ખૂબ હોય છે, બગીચાઓ હોય છે, એ દાનમાં પણ આવેલું હોય છે કે મંદિરના કાયમી નિભાવ માટે અમે મંદિરને દાન કરીએ છીએ. તો એ દેવની માલિકી થઈ ગઈ એમાં. હા, તો એ પ્રકારથી એક દ્રવ્ય આપવામાં આવે. બીજું દ્રવ્ય જે છે એ ખાલી પૂજન અર્ચન કરવા માટે, પૂજાની સામગ્રી વગેરે પધરાવીને એનું દેવનું ત્યાં પૂજન કરવામાં આવે, એ માટે પણ દ્રવ્ય ત્યાં આપી શકાય. અને ત્રીજું દ્રવ્ય પણ ભગવાનને જ ધરવામાં આવે, પણ એનો સંકલ્પ એવો હોય કે જે પૂજારી છે એમને પ્રાપ્ત થાય. તો ભગવાન પાસે ધરી, દેવ મૂર્તિ સામે ધરી અને પછી પૂજારીને આપવામાં આવે. આપણે જતીપુરામાં ને યમુનાજીનું ગિરિરાજ, અહીંયા મથુરામાં ગોકુલમાં યમુનાજીનું પૂજન કરીએ, ગિરિરાજજીનું પૂજન કરીએ, પછી ગિરિરાજજીને ભેટ કરીએ. તો એ ગિરિરાજજીની ભેટ પાછા જે ધરી અને પાછા એ પંડા કે જે પૂજારી કે જે હોય એટલે પ્રભુની સામે જ ધરાય પણ એને આપવામાં આવે. તો એ રીતે આપણે પણ દ્રવ્ય આપતા હોય છે અને પૂજા માટે સામગ્રી પણ લઈ જઈએ છીએ, એની પૂજા કરીએ અને પછી પ્રસાદ રૂપે આપણે પાછી લઈ શકીએ. જે પૂજનાર્થ જે દ્રવ્ય આપ્યું કે સામગ્રી જે પૂજા માટે જે વાપરવામાં આવે એનો પ્રસાદ દેવાલયમાં પણ લેવાય છે. એટલે જગન્નાથજીનો પ્રસાદ આપણે લઈએ જ છીએ. અને અન્ય કૃષ્ણ મંદિરો જે છે, જગન્નાથે, વિઠ્ઠલે, શ્રીરંગે, વેંકટે તથા યત્ર પૂજા પ્રવાહસ્યાત તત્ર તિષ્ઠે તત્પરઃ, પાંડુરંગ વિઠ્ઠલનાથજી, શ્રીરંગજી, તિરુપતિ બાલાજી, આટલા નામ તો એ મહાપ્રભુજી ગણાવે છે. અને એ પ્રકારનું બીજા પણ દેવાલય કે જ્યાં આ પૂજા પ્રકાર ચાલતો હોય. આપણે ગુજરાતમાં જોઈએ તો દ્વારકાધીશ, બેટ દ્વારકા, ડાકોર રણછોડજી, માધવપુરમાં માધવરાયજી, જુનાગઢમાં શ્રી દામોદરજી, બલદેવજી, અહીં જુનાગઢની અંદર પણ આ બધા દેવાલય છે અને ત્યાં કૃષ્ણની પૂજા અર્ચના થાય છે. તો ત્યાં પૂજનાર્થ દ્રવ્ય આપી અને એ પ્રસાદ રૂપે આપણે લઈ શકીએ છીએ. અને એનો પ્રસાદ લેવામાં કોઈ કાંઈ દેવદ્રવ્ય ત્યાં હોતું નથી, કારણ કે પૂજનાર્થ દ્રવ્ય આવેલું છે, એનો પ્રસાદ આપણે લઈએ તો ત્યાં દેવદ્રવ્ય હોતું
એને દેવદ્રવ્ય ગણાતું નથી, એને પ્રસાદ જ કહેવાય છે. શ્રીનાથજીની અંદર પણ જ્યારે મંદિર સ્થાપિત થયું ત્યારે મહાપ્રભુજી આ મર્યાદા માર્ગમાં જે દેવાલય હોય છે એવું જ દેવાલય શ્રીનાથજીમાં ભગવદ આજ્ઞા જેવી હતી, ઠાકોરજીની જ આજ્ઞા હતી. મહાપ્રભુજીનું મન તો એમને ઘરમાં પધરાવીને સેવા કરવાની હતી. સ્પષ્ટ આવે છે કે ભાઈ અમારું મંદિર આવું ન હોય, ધજા કલશ વાળું અમારે ત્યાં નહીં હોય, અમારે તો ઘરની જેમ જોઈએ એવો નકશો બનાવો. તો મહાપ્રભુજીનું 3 વાર, ત્રીજી વાર મહાપ્રભુજીને થયું હવે ઠાકોરજીની આજ્ઞા છે એટલે હવે આ દેવાલયની રીત અહીં રાખવી જોઈએ. પણ એક અપવાદના રૂપમાં થઈ, કારણ કે સિદ્ધાંત તો મહાપ્રભુજીને જ કે મારા ઘરની જેમ બનાવો અને ઘરમાં ઠાકોરજીને પધરાવી. મંદિર એવું બનવું જોઈએ કે જે ઘરની જેમ હોય. મહાપ્રભુજીએ સૌથી પહેલાં તો એક નાનું એવું મંદિર બનાવી અને રામદાસ ચૌહાણને સેવા સોંપેલી જ હતી. એક નાના એવા મંદિરમાં એક ખાલી નાનું એવું મંદિર ગિરિરાજજી ઉપર કરી અને રામદાસ ચૌહાણને મહાપ્રભુજીએ શ્રીનાથજીની સેવા સોંપી દીધી હતી અને રામદાસ ચૌહાણ એમની સેવા કરતા હતા. એ રામદાસ ચૌહાણ લીલામાં પહોંચ્યા પછી પૂર્ણમલને આજ્ઞા થઈને પછી આ મોટું મંદિર સિદ્ધ થયું. એટલે એક નાનું એવું મંદિર સિદ્ધ કરાવીને એમાં ટેમ્પરરી તો સેવા ચાલતી હતી, તો જેમાં રામદાસ ચૌહાણ સેવા કરતા હતા, શ્રી મહાપ્રભુજીના સેવક, અને જે કાંઈ રજવાસી આપે દૂધ દહીં આદિ એ ભોગ ધરી દેતા અને એમાંથી એ નિર્વાહ કરતા. ભોગ ધરીને પૂજનાર્થ દ્રવ્ય આવી શકે ત્યાં પર્વતના દેવતા રૂપે શ્રીનાથજી ત્યાં બિરાજતા હતા. તો આખો આ પ્રકાર આપણે સમજીએ તો આપણને સમજાય એમ છે કે અપવાદ કેવો હોય. કોઈ પણ નિયમ હોય અપવાદ હોય જ, અપવાદ વિના નિયમ ન હોય. પણ નિયમને સિદ્ધાંત ન બનાવી શકાય. જે અપવાદિક હોય એને આપણે નિયમ કે ઉત્સર્ગ રૂપે એને બધી જગ્યાએ એને ચલાવવા માંડીએ તો એ મૂર્ખતા કહેવાય. કે ભાઈ અપવાદ અમુક પરિસ્થિતિઓમાં જે લેવામાં આવતું હોય છે કે ભાઈ અપવાદ પણ હોય કે ત્યાં નિયમનું બંધન ન હોય. હજી ત્રીજો પણ વસ્તુ છે પ્રતિપ્રસવ છે પાછું, કે જે અપવાદ જે છે એને પણ ત્યાં અપવાદિક પરિસ્થિતિમાં પણ અમુક વસ્તુ જે છૂટ આપી છે એને ફરી પાછી કેન્સલ કરવી, એક પ્રતિપ્રસવ પણ હોય છે. એટલે ઉત્સર્ગ, અપવાદ ને પ્રતિપ્રસવ આપણને આ વાર્તામાં સમજવા માટે જે શાસ્ત્રના જે 3 શબ્દો છે, ઉત્સર્ગ એટલે નિયમ, કે જે નિયમ બધા માટે લાગુ પડતો હોય, પણ એમાં અમુક પરિસ્થિતિમાં કંઈક છૂટછાટ લેવામાં આવે તો એ અપવાદ. અને અમુક પરિસ્થિતિઓમાં જે છૂટ આપી છે એને પણ કેન્સલ કરી દેવામાં આવે તો એ પ્રતિપ્રસવ થઈ ગયો, ફરી પાછો એને પ્રતિપ્રસવ કહેવાય. એક સામાન્ય ઉદાહરણથી સમજીએ કે ક્યારેય અસત્ય ન બોલવું, સત્ય બોલવું એ ધર્મ છે. સત્ય જ બોલવું જોઈએ. પણ શાસ્ત્ર કહે છે કે અમુક પરિસ્થિતિઓમાં અસત્ય બોલી શકાય, તો અમુક અપવાદની પરિસ્થિતિ બતાવી કે આ પરિસ્થિતિઓમાં અસત્ય બોલવું એ અધર્મ નહીં થાય. એમાં બધા ઉદાહરણ આપ્યા છે કે કોઈને પ્રાણાંત કષ્ટ આવી ગયો હોય તો આપણે એની રક્ષા કરવા માટે ખોટું બોલીએ તો ત્યારે તમને અધર્મનો અસત્ય બોલવાનો દોષ નહીં લાગે. કોઈને કોઈ મારવા આવતું ને આપણે સંતાણા હોય, કોઈ પૂછે કે અહીંયા ભાઈ આવ્યો છે તો આપણે કહીએ કે નથી આવ્યો, તો આપણે અસત્ય તો બોલ્યા પણ જો સાચું બોલે તો કોઈ એને મારી દે. તો એને પ્રાણની રક્ષા કરવા માટે કોઈની પણ અસત્ય બોલવામાં આવે તો એ અધર્મ નથી, શાસ્ત્ર એમ કહે છે. બીજું શાસ્ત્ર કહે છે કે ધંધામાં સામેની કોઈને છેતરપિંડી ન કરી પણ ધંધાનો રહસ્ય તો બતાવી શકાય નહીં. તો ત્યાં કાંઈક તમારે નરો વાંકો કોઈ પૂછે કે સાચું બોલો ને કેટલા મળે તો કહેવાય નહીં. તો ધંધો નહીં થઈ શકે. ભાઈ કેટલા એક્ઝેક્ટ તમને શું મળશે તો એ સાચું ન કહી શકાય. નરો વાંકો રોવા ખર્ચા નીકળે એમ કે વેપારી શું કે ખર્ચા કાઢે કરે તો કારણ કે બધું રહસ્ય ખાઈ દે તો વેપાર થાય ને. એટલે વેપારમાં છૂટ આપી, છેતરપિંડી નહીં, ખોટો માલ ભરાવી દેવો કે એવું ખોટું કરવાની છૂટ નથી વેપારમાં, પણ ધંધાનો રહસ્ય તો છુપાવવા માટે ખોટું બોલવું પડે. જે એક્ઝેક્ટ અમારે શું કોસ્ટ છે, શું કેટલું ચડાવે છે ને કેટલું લે છે ને, તો એ ધંધા માટે તો ધંધો જ નહીં થાય. કારણ કે તો સેવા થાય, કોસ્ટ ટુ કોસ્ટ આપતો તો ખાલી સેવા માત્ર થઈ શકે બધાની. તો એ શાસ્ત્ર બધી પ્રેક્ટિકલ વાત કરે છે શાસ્ત્ર કે ભાઈ અહીં તો ખોટું બોલવું પડશે, પણ છેતરપિંડી વાળું નહીં કે તમે માલ ખોટો આપી દો કે સામેનાનું અહિત થાય એવું કરો. પણ આપણું રહસ્ય કંઈક ધંધાનું હોય છે એને આપણે
પ્રકટ ના કરી શકીએ ત્યારે આપણે ખોટું પૂછે તોય આપણે પછી ખોટું જ બોલવું પડે, સાચું તો ન બોલાય. આ પરિસ્થિતિમાં શાસ્ત્ર કહે છે આ બધા અપવાદના નિયમ, એના કારણે તમને ત્યારે અસત્ય બોલવાની છૂટ આપી તો એનો મતલબ એવો નથી કે તમે અસત્યનો ધર્મ બનાવી દો, કાયમ માટે અસત્ય ધર્મ. એકવાર છૂટ આપી ને વાત પૂરી થઈ ગઈ, અસત્ય ધર્મ થઈ ગયો. એટલે મિત્રોને હાંસી મજાકમાં શાસ્ત્ર કહે છે ખોટું બોલી શકાય. બે મિત્ર હોય એ મજાક મસ્તી કરતા હોય નિર્દોષ ભાવથી, એમાં ખોટું બોલે તો શાસ્ત્ર કહે છે કે એ અસત્ય બોલવાનું પાપ લાગે નહીં. પછી આગળ એમ કહે છે કે લગ્ન પ્રસંગોમાં થોડું ઘણું ખોટું શાસ્ત્ર કહે છે કે તો થાય જ નહીં. અને કદાચ કોઈ આપણને અભિપ્રાય પૂછે તો હાવ સંપૂર્ણ અભિપ્રાય સાચો આપી દઈએ તો હવે આપણા કારણે ઓલાનો થતું હોય ને આપણે એક વસ્તુ બોલવાથી તૂટી જાય કોઈનું, તો બે પક્ષનું કે સામે બહુ છેતરપિંડી ન હોય, અહિત ન હોય, તો લગ્નમાં થોડું ઘણું તો ખોટું બોલવાની શાસ્ત્ર છૂટ આપે. લગ્ન પ્રસંગો, લગ્નની વાતચીતમાં એટલે 20,000 કમાતો હોય તો આપણે 25,000 કહી દઈએ એટલું તો થાય, કારણ કે એમાં કંઈ બહુ છેતરપિંડી, મોટી છેતરપિંડી નથી, પણ છતાં કંઈક ને કંઈક ખોટું લગ્ન પ્રસંગોમાં પણ શાસ્ત્ર છૂટ આપે છે. પણ કારણ કે સંપૂર્ણ સત્યથી તો, અને સંપૂર્ણ સત્યથી ગૃહસ્થી જીવને ચાલતું નથી, થોડું ઘણું છુપાયેલું હોય તો ચાલે. તો ગૃહસ્થી જીવન એવું છે પતિ પત્નીનું કે સાવ સંપૂર્ણ સત્યતા ઉપર તો ચાલતું નથી. તો અહીંયા કંઈક ને કંઈક તો પણ એકબીજાની છેતરપિંડીની છૂટ નથી આપતું શાસ્ત્ર, પણ નિર્દોષ ભાવથી કંઈક તો પ્રેક્ટિકલી કંઈક ખોટું બોલીને આપણે ચલાવતા હોય છે. એટલે એક વૈષ્ણવ છોકરાનું સગપણ કરાવવું હતું તો મેં થોડોક કોક દી, હું તો પડતો નથી ક્યારે, પણ મેં કીધું કે સારું છે કરો. તો એ બે કે વાતચીત કરી, મેં ભલે છોકરી અમારા ક્લાસમાં હવે ભણે અને ભાવનાવાળા એને એવું વૈષ્ણવ ઠેકાણું જોતું હતું. મેં કીધું આ એવું છે, આ છોકરો વૈષ્ણવ છે ને ઘરે ઠાકોરજી બિરાજે છે ને આ પ્રમાણે છે, તમને બધા અનુકૂળ આવે તો આગળ વધી શકે. હે બધું ગોઠવાઈ ગયું હતું સાવ કમ્પ્લીટ, લગભગ થઈ જ જાય. પણ જે છોકરો હતો ને એને ઉત્સાહમાં આવે અને એને સત્ય બોલવાનું કે 5 વર્ષ પહેલાં કે મારું એક એક્સિડન્ટ, ભયંકર એક્સિડન્ટ થયું હતું, એમાં મારો મિત્ર તો પહોંચી જ ગયો અને પછી મેં એના કારણે મેં ડિપ્રેશનમાં આવી ગયો, મેં ભણવાનું છોડી દીધું. ઓલા લાગો કે કેટલું વાગ્યું હશે ને કેટલું ડિપ્રેશનમાં આવ્યો હોય ને કેટલી દવા થઈ હોય. મેં કે ન કીધું ત્યારે 5 વર્ષ પહેલાં હવે કાંઈ નથી, આપણે કાંઈ ફોલ્ટ નથી, કાંઈ નથી. પણ એ સત્ય ઉજાગર કરવાની પહેલી જ મિટિંગમાં શું જરૂર હતી? 2-5 વર્ષ પછી કીધું હોત તો કેન્સલ થઈ ગયું સત્ય બોલવામાં. લગ્ન પ્રસંગમાં ખાસ શકે કે થોડું ઘણું પછી એને પૂછ્યું ને, એને ક્યાં ખબર હતી કે તમારું એક્સિડન્ટ થયું હતું? 5 વર્ષ પહેલાં થયું હતું, એ સત્ય ઉજાગર કરવાની શું જરૂર હતી? પણ તો કેન્સલ થઈ ગયું, નકર તો થઈ લગભગ બધું ફાઇનલ હતું. તો એને ઉત્સાહમાં સત્ય બધું મારે પહેલાં આમ એના કારણે મેં ભણવાનું છોડી દીધું ને મારો મિત્ર પહોંચી ગયો, હું ડિપ્રેશનમાં આવી ને બધી. મેં કીધું આ ન કીધું હોય તો થઈ જાય, આમાં વાત બગડી ગઈ. સત્ય એવું છે કે લગ્ન પ્રસંગો આદિમાં હોય, અને મેં કંઈ છેતરપિંડી તો હતી નહીં, કારણ કે ભાઈ 5 વર્ષ પહેલાં ઓપરેશન જે એને થયું હતું, એક્સિડન્ટ થયું, બધું સારું થઈ ગયું, રિપેર થઈ ગયું, સરસ. અત્યારે તો કંઈ વાંધો જ છે, પછી એ વાત ઉખેડવાની કંઈ જરૂર નહોતી એમ અત્યારે. કે ઓલા લોકોને ઘણી બધી શંકા, પછી માણસોને ઘણી શંકા એના ઘૂસી ગઈ, એના હૃદયમાં જે થયું હોય પછી ચોખ્ખી, પછી એ લોકોએ કીધું કે હવે અમારી ઈચ્છા નથી. તો થઈ શકે આવું, એટલે કે શાસ્ત્ર બધું પ્રેક્ટિકલ શાસ્ત્ર કહે છે કે ભાઈ એમાં કે લગ્ન પ્રસંગોમાં, મજાક મસ્તીમાં, પ્રાણાંત કષ્ટ હોય ત્યારે આવી પરિસ્થિતિઓમાં શાસ્ત્ર કહે છે કે અસત્ય એ અધર્મ નથી, એ અધર્મ ના કહેવાય. પ્રેક્ટિકલી એક વેપારી કંઈ ખોટું બોલે તો એ કહેવાય અધર્મ નથી, કંઈક એના ધંધાનો રહસ્ય છે તો હવે એ સત્ય કહી શકે નહીં. એટલે આને અપવાદ કહેવાશે. અપવાદ એ નિયમ નથી, અમુક પરિસ્થિતિ જ આપી, આટલી પરિસ્થિતિમાં તમે અસત્ય બોલો છો તો એ અપવાદ થયો. આટલી સામાન્ય સમજણ ન હોવાને કારણે પુષ્ટિ માર્ગમાં તો આ શ્રીનાથજીને એવો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત કરી દીધો. આ બહુ સામાન્ય વાત હતી. આ તો શાંતિથી સમજાવી ગયો તો સમજાઈ જાય, પણ કોઈ સમજાવે તો
ઉગ્ર શાસ્ત્ર ચર્ચા કરે પ્રેક્ટિકલ સાચી વાત સમજાવે નહીં, અને મનમાં પાપ એ કે જો સાચું વસ્તુ સમજી જાય તો પાછો આપણો ધંધો બંધ થઈ જાય. જો સાવ સરળતાથી સમજાવી દે તો સાવ પ્રેક્ટિકલ વાત છે. એટલે મને આજે એમ થયું કે આ વાર્તાના માધ્યમથી આપણે આ પ્રેક્ટિકલ વાતને સમજી લઈએ કે અહીં ઉત્સર્ગ, અપવાદ અને એક પ્રતિપ્રસવ. હજી એક પ્રતિપ્રસવ છે કે તમને છૂટ આપી, ખોટું બોલવાની એટલી પરિસ્થિતિની છૂટ આપી, પણ ત્યારે તમે કોઈ યજ્ઞ કરતા હો, યજ્ઞનું અનુષ્ઠાન તમે શરૂઆત કરી દીધી, ત્યારે એ અપવાદિક પરિસ્થિતિઓમાં પણ જે ખોટું બોલવું એ કેન્સલ થઈ જાય. તમારા મિત્ર સાથે પણ ત્યારે યજ્ઞ ચાલતો હોય, 7 દિવસ યજ્ઞ ચાલવાનો છે, તો 7 દિવસ પર્યંત તમારે કોઈ પણ પ્રકારનું અસત્ય બોલાય નહીં. શાસ્ત્ર ત્યાં કેન્સલ. તમને છૂટ આપી હતી મિત્રો સાથે મજાક મસ્તી ખોટું, ત્યારે પણ યજ્ઞ ચાલતો હોય ત્યારે તો એ અસત્ય ભાષણ ના કરી શકાય. એટલે આ એક સામાન્ય નિયમ છે. પણ અપવાદને કોઈ એ નિયમ બનાવે તો એ બહુ મોટી મૂર્ખાઈ થઈ જાય કે સિદ્ધાંત જ રહે મહાપ્રભુજીનો. હવે અહીં લખી દીધું વિતજા સેવા. આમાં પૂર્ણમાં ક્ષત્રિય વિતજા સેવા અલગ લખી હતી કે નહોતી, તો ભાઈ તનું વિતજાની જરૂર નથી. વિતજા એ થઈ શકે કે ન થઈ શકે? ભાઈ તો પૂર્ણમાં ક્ષત્રિયની વાર્તામાં તો નિયમનો અપવાદ છે, અને એ તો પાછું આખો મંદિરની પ્રથા જ અપવાદ છે. એમાં આપેલું વિત્ત બધું અપવાદ જ છે. એ ઘરની સેવાનો નિયમ તો નહોતી. અહીં જે કાંઈ નિયમ બતાવ્યો છે વિતજા સેવાનો, એ ઘરની સેવાનો નથી. સિદ્ધાંત તો ઘરની સેવા, ઘરમાં સેવા કરવાનો સિદ્ધાંત છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં સિદ્ધાંત તો ઘરમાં જ છે. એક શ્રીનાથજીની આજ્ઞા થયો. શ્રીનાથજીની શું કે તો કરતું અકર્તું અન્યથા કરતું. ભગવાનને કરવું એ પણ કરી શકે, ન કરવાનું પણ ભગવાન કરી શકે છે, કારણ કે સામર્થ્ય છે એની અંદર. અને અન્યથા કરવાનું પણ સામર્થ્ય છે કે જે સાધન નથી એને સાધન બનાવી શકે ભગવાન. તો મહાપ્રભુજી કીધું સિદ્ધાંત તો આ જીવ માટે હોઈ શકે, ભગવાન માટે સિદ્ધાંત થોડો હોઈ શકે. કોઈ સિદ્ધાંતથી બાંધી શકાય નહીં ભગવાન. તો કૃપા કરીને બંધાઈ જાય છે. બાકી કોઈ સિદ્ધાંત ભગવાન ઉપર લાગુ નથી પડતો ને. સિદ્ધાંત તો શિષ્યો ઉપર લાગુ પડશે, સેવકો ઉપર લાગુ પડશે, જીવને લાગુ પડશે. એટલે અહીં વિતજા સેવાની પણ વાત આવે છે, તનુજાની વાત આવે છે, અલગ અલગ સેવા બતાવે છે. આ બધું અપવાદના રૂપમાં લઈ શકાય, આને સિદ્ધાંત ના કહેવાય. એટલે આ બધી વાર્તાથી આ વાર્તા એટલી મહત્વની એટલા માટે છે કે આપણને ખબર પડે કે સિદ્ધાંત શું, અપવાદ શું. મહાપ્રભુજીએ વિવેક ધૈર્યાશ્રીમાં પણ આજ્ઞા કરી છે કે આપદગત્યાધિકાર્યેષુ હઠસ્ત્યાજ્યસ્ય સર્વથા અનાગ્રહસ્ય સર્વત્ર ધર્માધર્માગ દર્શનમ. જ્યાં મહાપ્રભુજી એમ કહે છે કે આપત્તિ આવી ત્યારે તમે જે નિયમ હોય એ પ્રમાણે નિયમનો ત્યાગ કરી શકો. આપત્તિ જેમ કે ભૂકંપ આવ્યો તો આપણે અપ્રસમાં નથી, બહારના કપડાં પહેર્યા છે તો ઠાકોરજીને મંદિરમાં લઈને પધરાવી લેવા જોઈએ એક વખત. ભલે પછી પંચામત કરાવવું પડે ઠાકોરજી, પણ ભૂકંપ આવ્યો ત્યારે અપ્રસ કરવા થોડું જોવાય કે અપ્રસ કરશું પછી ઠાકોરજીને પધરાવું તો ગમે થવાનું થઈ જાય. તો આપણે ઠાકોરજીને લઈ જે સ્થિતિમાં હોય એ સ્થિતિમાં ઠાકોરજીને આપણે પધરાવી લેવા જોઈએ. આપણે આ ભૂકંપ આવે પાછું તો જીવનમાં આવા ભૂકંપ આવતા નથી વારે વારે, પણ 2001માં જે આવ્યો ત્યારે લગભગ બધાને સેવાનો સમય હતો. તો બધાને સેવાનો જ સમય હતો ને એકદમ ધ્રુજારી થવા માંડી. તો આપણને બધા કે બહાર નીકળો પણ આપણે ઠાકોરજીને લઈને નીકળવું જોઈએ. કદાચ કોઈ અપ્રસમાં ન હોય તો પણ ઠાકોરજી પધરાવીને જઈ શકે, કારણ કે આપદગત્યાધિકારી એ શું હઠસ્ત્યાજ્યસ્ય સર્વથા. હવે આમાં કોઈ નિયમ નથી, એ સમયમાં કોઈ નિયમ નથી. તો પછી મહાપ્રભુજી આગળ કહે છે અનાગ્રહસ્ય સર્વત્ર. હવે તમે આપત્તિમાં જે હઠનો ત્યાગ કર્યો એટલે અમે હવે કોઈ આગ્રહ રાખશું જ નહીં, જીવનમાં કોઈ આગ્રહ જ નહીં રાખીએ. અપરસ કે હવે બધું ચાલે. તો પછી મહાપ્રભુ કહે છે એવો દુરાગ્રહ છે, એ દુરાગ્રહનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, એને અનાગ્રહ કહે છે મહાપ્રભુ. કે કાંઈ હઠને તમે છોડી એક વખત એટલે એને તમે કાયમ માટે એનો આગ્રહ પકડી રાખો. હવે અમે બધા જ પ્રકારના કોઈ આગ્રહ રાખશું જ નહીં, હવે અમે જેમ ચાલે બધું ચલાવશું. તો મહાપ્રભુ કહે છે ના આપત્તિમાં જે તમે હઠ છોડી એને તમે પાછું નિયમના રૂપમાં પાછું આપત્તિ ન હોય એ સમયમાં પાછું એને તમે ફરી પાછું ચલાવી શકો નહીં. તો ત્યાં એવા બધા તમારા દુરાગ્રહથી મુક્ત થવું જોઈએ. અનાગ્રહ કોઈ એવા આગ્રહથી બંધાવવું નહીં કે અમે તો હવે આમ જ કરશું, કારણ કે જે પાછું રીત હતી એ પ્રમાણે પાછું કરવું જોઈએ. ઠાકોરજી પાછા ભૂકંપની આપત્તિ દૂર થઈ જાય તો ફરીથી કદાચ આપણે અપ્રસમેનનો ત્યાગ થયો હોય તો પંચામૃત સ્નાન કરીને પણ ઠાકોરજી શુદ્ધ કરી શકાય. આપણે એમને ઝાંપીજીનો ટાઈમ નથી કે ઝાંપીજીને એમને પણ પધરાવી શકાય, એમને પણ પધરાવી શકાય. અમારા પૂર્વજોનું એમ કહે છે કે કૃપાષ્ટમીમાં જ્યારે પૂર આવ્યું
અને જલ બધે ભરાવા માંડ્યું તો જે શ્રી મુરલીધરલાલજી મહારાજ, શ્રી તાજજી મહારાજ અમારા હતા, એ ભેટ બનાવીને બધા સ્વરૂપોને પધરાવી અને બાંધી અને તરીને એ બહાર નીકળ્યા. ઝાંપીજી લે તો તરે કે ઝાંપીજી લઈને કેમ પધરાવવા? તો બધા ઠાકોરજીને એક ઉપણાની મોટી એવી ભેટ બનાવી અને બધા ઠાકોરજી પધરાવી આખી બાંધી. હવે ઠાકોરજી પણ એ રીતે પરિશ્રમ તો થયો જ હોય, પણ એ પ્રકારથી બહાર નીકળ્યા. એટલું બધું જલ અચાનક આવ્યું. તો બધા આટલા બધા ભગવત સ્વરૂપો ઠાકોરજી ઘણા બધા બિરાજતા હોય, બધા ઠાકોરજીને એકમાં ઉપરા ઉપરી જે રીતે પધરાવી શકાય એમ અને બાંધી અને તરીને નીકળ્યા બહાર. તો ત્યાં શું થાય છે કે એ આપદગત્યાદિ કાર્ય શું હઠ, ત્યાં કોઈ તમે હઠ રાખો કે ઝાંપીજીમાં જ પધરાવો છું, એક એક સ્વરૂપને પધરાવો છું, એ શક્ય નથી. હઠ ત્યાજ્ય સર્વતા. પણ કાયમ માટે તમે ગમે ત્યારે આ રીતે ભેદ બાંધીને નીકળો કે હવે ઝાંપીજી હવે કરશું જ નહીં, હવે આ તમને પોટલી વાળીને ઠાકોરજી, તો પછી આપણે કે અનાગ્રહ છે સર્વત્ર ધર્માગ્ર દર્શનમ. તો આપત્તિમાં જે થયું અપવાદ થયો, હવે એને તમે સિદ્ધાંત કેમ બનાવો છો? કાયમ માટે એવું કેવી રીતે ચલાવી રહ્યા છો? જ્યારે કોઈ પરિસ્થિતિ સારી છે ત્યારે તમે આવું કેમ એ નિયમ ચલાવો છો? તો આ વાર્તામાં ખાસ તો આ છે કે અપવાદ, ઉત્સર્ગ, અપવાદ અને પ્રતિપ્રસવ, એની સમજ આપણને પ્રાપ્ત થાય. પાછું આપણે રિપીટ કરવું જોઈએ કે આપણો જે સિદ્ધાંત છે તો શ્રી મહાપ્રભુજીના ષોડશ ગ્રંથ, નિબંધ, જે મૂળ વચન છે એનાથી સિદ્ધાંત નક્કી થાય. કોઈ પણ વાર્તાથી નવો કોઈ સિદ્ધાંત બનતો નથી. એ સિદ્ધાંતની વ્યાખ્યા કરી શકાય. ઉદાહરણ છે આ સિદ્ધાંત અનુસાર, જેટલું સિદ્ધાંતને અનુરૂપ હોય એ વાર્તામાં તમે લઈ શકો. વાર્તામાં એવું પણ હોય છે કે જે સિદ્ધાંતને અનુરૂપ નથી, તો હવે એને આપણે છોડી દેવું જોઈએ. એ વાર્તા આપણને માન્ય નથી. એ ભગવદીય પૂરતી સીમિત છે કે કોઈ મિલાવટ છે કે ઘણા બધા કારણો હોઈ શકે કે જે સિદ્ધાંતથી વિપરીત વાત છે. સિદ્ધાંત અનુકૂળ જ વાર્તામાંથી લેવું જોઈએ, કારણ કે સિદ્ધાંત તો મૂળ વચનોથી જ નક્કી થવો જોઈએ. આ વિવેક આપણા સંપ્રદાયમાં જો આવી જાય તો આ બધી વાત જે છે, કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રશ્ન રહે નહીં, બધા પ્રશ્નો હલ થઈ જાય અને શાંતિથી આપણે મહાપ્રભુજીના મૂળ સિદ્ધાંતોનું અનુસરણ કરીને શાંતિથી ભગવત સેવા મય આપણું જીવન જીવી શકીએ. સેવા કથામય જીવન આટલું સરળ છે, પણ સરળ આપણે જેને કહેવાય પેટ ચોડીને સૂળ ઊભું કરવું, પુષ્ટિ માર્ગના બધા સિદ્ધાંતો મહાપ્રભુજી એકદમ સરળ ઘરમાં આચરણ કરી શકાય એવા સીધા સરળ હતા. એને આપણે એટલા બધા પેટ ચોડીને સૂળ ઊભું કરવાની પદ્ધતિઓ આપણે ઊભી કરી, મેન, નંબરજાત, ના બધાના નામે. એમાં આપણે ઘણું બધું ગુમાવ્યું છે. આપણે ઠાકોરજીનો જે સેવા કથાનો જે આનંદ છે એ ઘણું બધું આપણે ગુમાવ્યું છે આને કારણે, કારણ કે આપણને આ સમજ આપવામાં આવી નથી. એટલા માટે એટલે એક તો બહુ સુંદર વાત નીકળે છે આમાં કે વ્રજવાસીઓ એમ કહે છે કે શ્રીનાથજી, ગોવર્ધનનાથજી તો શ્રી આચાર્યજી કે ઠાકોરજી. એટલે એક તો નક્કી થઈ ગયું કે આ તો શ્રી આચાર્યજીના ઠાકોરજી છે. અને જોવાની ખૂબી એ છે કે શ્રીનાથજી દેવાલયમાં મહાપ્રભુજીની ઈચ્છા નહોતી. અત્યારે તિલકાયત મહારાજથી હમણાં તો પ્રવચનમાં એમના લાલજીએ, તિલકાયત મહારાજના લાલજીએ પણ કહ્યું કે ભાઈ મહાપ્રભુજીની ઈચ્છા તો નહોતી કે દેવાલયમાં બિરાજે, ઘરમાં જ શ્રીનાથજી બિરાજે, પણ શ્રીનાથજીની કોઈ ઈચ્છા હતી. એ તો સર્વતંત્ર સ્વતંત્ર છે કે શ્રીનાથજીની ઈચ્છા પોતાની સ્વયં હતી. અને એનો પણ ઉલ્લેખ મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંતમાં તો છે કે આવી કોઈ ભગવદ આજ્ઞા હોય તો એનો ઉલ્લેખ તો મહાપ્રભુજીએ નવરત્નમાં કર્યો જ છે. બાધનમ વા હરિચય સેવા કૃતિ ગુરોરાજ્ઞા બાધનમ વા હરિચય. તો બાધનમ વા હરિચય ન્યાય ચાલે છે અહીં તો આ વાર્તામાં તો કે ગુરોરાજ્ઞા એટલે મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા, સેવા કૃતિ ગુરોરાજ્ઞા બાધનમ વા હરિચય. પણ ભગવાનની કંઈક આજ્ઞા હોય તો ગુરુ આજ્ઞાનો પણ બાદ થઈ શકે. પણ એમાં વિવેક શું છે કે જ્યાં ઠાકોરજીને કંઈક સુખ થતું હોય, તો ઠાકોરજીને સુખ થતું હોય તો ગુરુ આજ્ઞાનો બાદ કરીને પણ ઠાકોરજીની સેવા આપણે કરી શકીએ. એમાં ઠાકોરજીનું જ સુખ હોય. આપણું કંઈક સુખ હોય એવી કોઈ ઠાકોરજીની આજ્ઞા હોય તો એ પાછી ત્યાં પણ માન્ય નથી. એના માટે આપણે ત્યાં બે વાર્તામાં ઉદાહરણ છે, ગોપાલદાસ જટાધારી અને રામદાસ ભીતરિયા, કે મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કે અનુસરમાં પંખો કરો શ્રીનાથજીને, આંખ બંધ રાખજો. શ્રીનાથજી આજ્ઞા એમ કે આંખ ખોલ, મારા દર્શન કરો. તો ગોપાલદાસ જટાધારી અને રામદાસજીની બે વાર્તામાં એવું જ આવે છે કે એમને આંખ ન ખોલી અને પંખો કરતા રહ્યા. કે શું કામ દર્શન કરવાનું કીધું ઠાકોરજીએ, એમાં તો મારું સુખ છે, એમાં ઠાકોરજીનું કોઈ સુખ નથી.
પણ ઠાકોરજીનું સુખ થાય એવી કોઈ આજ્ઞા જો કરી હોત તો અવશ્ય એ પ્રમાણે બાધનંબા હરિચ્છા એમ કરવું જોઈએ. સેવા કરતી ગુરુ આજ્ઞા, મહાપ્રભુજી જે આપણને પ્રણાલિકા આપી છે એ પ્રકારથી, એ પ્રણાલિકા તો શું છે? તત્સિદ્ધે તનુવિત્તજા ગ્રહે સ્થિત્વા સુધર્મતા અસમર્પિત વસ્તુ નામ તસ્માદ વર્જન માત્ર. મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા તો સેવા કરતી ગુરુ આજ્ઞા મુખ્યત્વે આ 3 વસ્તુ છે સેવા માટે કે તત્સિદ્ધે તનુવિત્તજા કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્યા માનસી સા પરામતા ચેતસ તત્પ્રણમ સેવા તત્સિદ્ધે તનુવિત્તજા. અને આગળ મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે ભાઈ આ સેવા જે છે ભક્તિવર્ધિનીમાં કહે છે ગ્રહે સ્થિત્વા અવ્યાવૃતો ભજેત કૃષ્ણમ. તો બીજ દાઢ્ય પ્રકારસ્તુ ગ્રહે સ્થિત્વા સુધર્મતા અવ્યાવૃતો ભજેત કૃષ્ણમ પૂજે આશ્રમણાદિભિ. અને એ પાછી અસમર્પિત સેવા ન હોઈ શકે, એની માટે અસમર્પિત વસ્તુનામ તસ્માદ વર્જન માત્રે નિવેદિભિ સમર્પ્યેવ સર્વમ કુર્યાદિતિ સ્થિતિ સેવકા નામ યથાલોકે વ્યવહાર પ્રસિદ્ધતે. તો આ સેવા વિશેની આ સિદ્ધાંતો આ જ છે. ગુરુ આજ્ઞા તો આ જ પ્રકારની છે. આ ગુરુ આજ્ઞા છે, મૂળભૂત ગુરુની આજ્ઞા તો આ છે. પણ હવે પ્રભુ આનાથી કંઈક આજ્ઞા અલગ કરે, કોઈ પરિસ્થિતિમાં કોઈ આજ્ઞા અલગ પ્રકારની કરે, એમ જેમાં ઠાકોરજીનું કંઈક સુખ હોય તો આ ગુરુ આજ્ઞામાં પણ કંઈક તમે ચેન્જ કરી શકો. પ્રભુની આજ્ઞા જો હોય એમાં પ્રભુનું સુખ હોય તો, પ્રભુની પણ એવી આજ્ઞા હોય કે જેમાં આપણું સુખ હોય તો આપણે ગુરુ આજ્ઞા જે મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા છે એ પ્રમાણે જ ચાલવું જોઈએ. આપણું કલ્યાણ તો એ ગુરુના ચરણ પૂજવાથી કલ્યાણ નથી થતું ક્યારેય. ખાલી ચરણ પૂજા કરો એનાથી કલ્યાણ નહીં થાય. હા, ગુરુને ભગવાન સાક્ષાત ભગવાન ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ એમ કરીને ગુરુને ભગવાન માની એના કે આ જ અમારા ભગવાન એમ માનો તો પણ ઉદ્ધાર ન થાય. ગુરુનું સ્થાન એવું છે કે ભાઈ ગુરુને ભગવાન અને ગુરુમાં કંઈક ભગવાને કંઈક ભેદ તો રાખ્યો ને. નહીં તો ભગવાન એક જ કહેવાત તો ગુરુ જ ભગવાન છે એમ કહે તો પછી ગુરુ ને ભગવાન બે અલગ અલગ કેમ થયા? હા, જેની માટે આપણે આખ્યાનકારે તો કીધું જ છે કે રૂપ બેઉ એક તે ભિન્ન થઈ વિસ્તરે વિવિધ લીલા કરે ભજન સાર. ભગવાનની લીલા એવી છે કે ગુરુ ઉપદેશ કરે અને ઈષ્ટ પાસે જે આરાધ્ય છે, ઈષ્ટ છે, સેવ્ય છે એના તરફ લઈ જાય. તો એટલા માટે જ ગુરુ છે કે જે લઈ જાય ત્યાં. હા, અને એની માટે કૃષ્ણદાસજી પણ આપણને કહ્યું કે જે જન શરણ આય અનુસરહી ગહી સોપત શ્રી ગોવર્ધનનાથ. આ ગુરુ પોતાની પાસે નહીં રાખે. તમે જો મહાપ્રભુજી પાસે જાઓ, ગુસાઈજી પાસે જાઓ તો એ ગહી સોપત શ્રી ગોવર્ધનનાથ તમારો હાથ પકડીને ઠાકોરજી સુધી પહોંચાડી દેશે. ઠાકોરજીની સેવામાં તમારો પ્રવેશ કરાવી દેશે. તો ગુરુના ઉપદેશ જે છે એનું પાલન કરવું એનાથી જ કલ્યાણ થાય છે. સેવા કરતી ગુરુ આજ્ઞા અને એ જ ગુરુની સેવા છે. એ વચનોનું નિષ્ઠાપૂર્વક પાલન કરવું. પછી ચરણસ્પર્શ થાય કે ન થાય એ ચરણસ્પર્શ ને બધું કંટાળાજનક છે. બધા ચરણસ્પર્શ કરીને પાછું પાલન ન કરે તો એ શું, એનો કોઈ અર્થ નથી. કેસી સ્નાન કરે ને કેસી સ્નાન તો બંધ જ કરી દીધું. મેં કીધું ભાઈ કેસર આટલું બધું ઢોળો એના કરતાં ઠાકોરજીની સામગ્રીમાં વાપરો. પગમાં ઢોળવાથી શું ફાયદો છે? તો કેસરી સ્નાન તો મેં કીધું ઠાકોરજી ક્યાં કેસરવાળી સામગ્રી લગાવો ને, એટલું મોંઘી વસ્તુ પાછું ખાલી પગમાં ઢોળવામાં આવે. પેલા તો ગુરુના પગને શું કામ ધોવામાં આવતા? કારણ કે ચાલીને પધારતા ને એટલે અમે ગાડીમાં તો ઉતરીએ પગ બગડ્યો જ નથી તો શા માટે ધોવો જોઈએ? ધોવાનો અર્થ પહેલાં તો ચાલી ના આવતા એટલે પહેલાં ચરણ પ્રક્ષાલન કરવામાં આવતું. અતિથિ નહીં કરાતું હતું, ગુરુનું નહીં, અતિથિને ચરણ ધોવામાં આવતા હતા. અતિથિ દેવો ભવા, અતિથિને એવી કહેવાય, અતિથિ આવ્યા અતિથિ દેવો ભવા, તેની પૂજા થતી, એના ચરણ ધોવામાં. કારણ કે બધા ચાલી ના આવતા હતા. તો અત્યારે તો કોઈ જરૂરિયાત જ નથી. જૈનોના અત્યારે ગુરુ એક ચાલીને આવતા હોય તો જૈનોના જે ગુરુ હોય છે એ લોકો ચાલીને આવે, એ લોકોને ચરણ પ્રક્ષાલન વગેરે કરાય છે લગભગ. તો એના એ લોકોને થાય છે. એ ચાલીને આવે છે, હજી લોકો ચાલે છે. હજારો કિલોમીટર મુસાફરી આખા જીવનમાં એ લોકો કરતા ચાલતા જ હોય છે. એના ગુરુ હજી ચાલે છે. બાકી તો કોઈ ચાલીને અત્યારે આવતું નથી. પણ આ બધા ઉપચાર છે, ગુરુ માટે આદર પ્રકટ કરવાના ઉપચાર છે, એમાં કંઈ ના નથી. પૂજા છે ગુરુની, એમાંય ના નથી.
પણ મુખ્ય વસ્તુ જો ભૂલાઈ જાય તો આ બધું ઢોંગ થઈ જાય. એ ગુરુના ઉપદેશોનું નિષ્ઠાપૂર્વક પાલન. ઘણા મર્યાદા માર્ગના આપણે ભક્તો જોઈએ છીએ અને ગુરુ આજ્ઞાનું એવું પાલન કર્યું. આજ્ઞા જ સર્વોપરી છે. એટલે કે મહાપ્રભુજી જે આપણને આજ્ઞા કરી કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્ય, બસ મહાપ્રભુજીની સેવા આવી ગઈ. તમે કૃષ્ણ સેવાને જીવનમાં મુખ્ય માનો. આપણા ઘરમાં બિરાજતા ઠાકોરજીની સેવાને જીવનમાં જો મુખ્ય માનો તો મહાપ્રભુજી કે મારી સેવા આવી ગઈ. કારણ કે ગુરુના વચનોનું પાલન કરવું એ સેવા છે. કારણ ગુરુની પ્રસંગ, જેને સામેના વ્યક્તિને પ્રસન્ન કરો એ સેવા. સામેના વ્યક્તિને ખુશ કરો તો મહાપ્રભુજી ખુશ કેવી રીતે થાય કે તમે ઠાકોરજીની સેવા કરો, પ્રભુની સેવા કરો. એના માટે તો મેં આટલો પરિશ્રમ કર્યો છે કે તમે ઠાકોરજીની સેવા શાંતિથી કરી શકો. એટલા માટે મેં આ પરિભ્રમણ કર્યું, પરિશ્રમ કર્યો, આટલા ગ્રંથ લેખા, લીલા સમજાવી કે તમે શાંતિથી સેવા કરી શકો. સોદા સાર્થક કૃતા શેષ સાધના, કે તમે શાંતિથી હવે ભગવત સેવા કરો. બાકી બધા કાર્ય મેં કરી દીધા. તમને લીલામાં કોઈ સંશય ન થાય. અને લીલાએ સમજાવી દીધી પ્રભુની શું લીલા છે. અસંભાવના, વિપરીત ભાવના કંઈ પણ ન થાય. બ્રહ્મ શું છે, પરમાત્મા, ભગવાન, કૃષ્ણ, સેવ્ય સ્વરૂપ, આ બધી વસ્તુ મહાપ્રભુજી કે મેં સમજાવી દીધી કે તમને કોઈ જગ્યાએ કોઈ સંશય ન રહે. અને વાત કેવી રીતે સમજાવી? 4 ગણને ગાડીને, શાસ્ત્રોની વાતને 4 ગણનીમાં ગાડીને, વેદાહાસ્ય કૃષ્ણ વાક્યાની વ્યાસસૂત્રાની ચૈવહી સમાધિ ભાષા વ્યાસસ્ય પ્રમાણમ તત્ચતુષ્ટયમ. 4 પ્રમાણોમાં એક વાત, એ કોઈ શાસ્ત્રનું વચન છે તો એને 4ની વચનો સાથેની એક વાક્યતા કરી કે કોઈ સંદેહ રહે જ નહીં. એ શું કામ કર્યું? આપણે મેં આ પરિશ્રમ શું કામ કર્યો? કે તમે શાંતિથી સેવા કરી શકો. તમારા મનમાં કોઈ વિક્ષેપ ઉત્પન્ન ન થાય, કોઈ તમને ભ્રમિત ન કરે કે બધું મેં કાર્ય કરી દીધું, બધું તૈયાર, રેડીમેડ બધું. હા, અને મારું સર્વસ્વ આ ઠાકોરજી તમને પધરાવી દઉં, એમ પણ આજ્ઞા કરી દીધી કે આ જ સર્વસ્વ છે, ક્યાંય ભટકવાની હોય જરૂરિયાત. મારું સર્વસ્વ જે કાંઈ છે બધી મિલકત આપી દીધી, કાંઈ બાકી નહીં. તો સર્વસ્વ મેં પધરાવી દીધું તમને. તો આપણે મહાપ્રભુજીના સર્વસ્વ માનીને એ ઠાકોરજીને ક્યારેય ન છોડીએ. જન્મો જન્મ આપણે બસ આ સેવા જ કરતા રહીએ. એને આપણે પરમ મુક્તિ કહીએ છીએ. આપણી મુક્તિ થઈ ગઈ કે આપણું જે સ્વરૂપ છે આપણને પ્રાપ્ત થઈ ગયું. આપણી આત્મા, ખરેખરી આત્મા છે જે આપણા ઠાકોરજી છે, એ આપણી આત્મા છે. જે પરમાત્મા કે જીવાત્માની સાચી આત્મા તો પરમાત્મા છે. તો એ સાક્ષાત આપણના જે ઠાકોરજી મળી જવા એ સૌથી મોટી ઉપલબ્ધિ છે. ગયે દુઃખ દ્વંદ, એમ કે બ્રજમે આનંદ. તો આ બધા દુઃખ દ્વંદ પૂરા થઈ ગયા. એટલે મહાપ્રભુજી આનંદ સ્વરૂપ છે. બધા દ્વંદ દૂર કરી દીધા, દુઃખના દ્વંદ દૂર કરી દીધા. જન્મો જન્મથી આ લોકને તુચ્છ માનવા માંડી. મહાપ્રભુજીના સેવક થતાં આપણે લોકમાં તુચ્છતા લાગ્યા કે આ તો અનેક જન્મથી ચાલતી આવતી સુખ દુઃખની પ્રક્રિયા જ. શાસ્ત્રાભ્યાસ પ્રકૃતિ. મહાપ્રભુજી કહે છે કે આ તો બધું ચાલ્યા કરે. લોકમાં ઊંચાય, વેર જય રીસા, લોકમાં હોય જ તો બધું. એ તો ચાલ્યા જ કરતું હોય, એમાં કંઈ મોટી વાત નથી. સંન્યાસીઓ સામે આવી ગયા તો હું વાત હોય તો ચાલ્યા જ કરે ને. એમાં અમને આમાં આશ્ચર્ય કોઈ વાત નથી. સંન્યાસીઓ સામે આવી ગયા તો આવ્યા કરે. એ લોકોનું બધાનું આ જ કામ. હવે કયો સંન્યાસ છોડ્યું શું એ સમજાવો ને. કોઈ રાગ દ્વેષ કાંઈ છૂટતું તો નથી. ખાલી ભગવા કપડાં પહેરીને પણ શું ફાયદો છે. એટલે મહાપ્રભુ કહે છે આ બધી વાત તો સામાન્ય છે. લોકમાં આવું હોય. એમાં બહુ સ્વર્ગમાં જાય ને તો સ્વર્ગમાં પણ મહાપ્રભુ કહે છે કે સ્પર્ધા અને ઈર્ષાની તો સ્વર્ગમાંય છે. સ્વર્ગ લોકમાં જાય ને અહીં તો હોય જ ને. સ્વર્ગલોકમાં ઈર્ષા અને સ્પર્ધા અને એવો ભાવ તો ત્યાં પણ છે. કારણ કે એવું જો ન હોત તો અપ્સરાઓ શું કામ આવત મોકલત કે આ ઋષિમુનિ ત્યાં ન પહોંચી જાય, સ્વર્ગનું સિંહાસન ન મેળવી દે તો આને મોહિત કરો. અપ્સરાઓ સ્વર્ગમાંથી આવીને ઋષિમુનિને મોહિત કરવા આવી જતી હતી. સ્પર્ધા ઈર્ષાનો ભાવ તો સ્વર્ગલોકમાંય બનેલો છે. એમાંય મુક્તતા નથી. તો પછી અહીં તો આ તો લોક જ એનો છે. અહીં તો સ્પર્ધા ને ઈર્ષા ને વેર ઝેર ને બધી તો અહીં તો લોક જ એ છે. પછી શું ચિંતા છે. પણ મહાપ્રભુજીની વાત આપણે સમજી લઈએ કે ભાઈ મોટામાં મોટી છેતરપિંડી કે બધું જાણીને પણ કૃષ્ણ સેવા ન કરવી. બધું જાણો છો અને તમે ગાળ દો ભલે પણ કૃષ્ણ સેવા કરો. હું તો એમ કહું ગાળ દો ચાલો, પણ તમે કૃષ્ણ સેવા કરો તો તમારી ગાળે અમને સ્વીકાર્ય છે. તમે ઠાકોરજીની સેવા કેમ કરતા નથી? મહાપ્રભુજીના જો માર્ગમાં હો તો તમે ઠાકોરજીની સેવા કેમ નથી કરતા? અથવા ભગવદ આશ્રય કેમ રાખતા? શરણાગતિમાં કેમ રહેતા નથી?
આ તો ચાલે, હવે જીવ સ્વભાવથી આવું બધું તો આ ઘણા ક્યાં બહુ મોટી વાત થઈ અમારી માટે. મેં કીધું આ બહુ ક્ષુદ્ર વાત છે, આ તો આવું તો ચાલ્યા જ કરતું. એ તો લોકમાં સહજ છે. હવે તો પ્રભુએ બનાવી છે લીલા એવી, તો કાલે મેં વિસ્તારથી વર્ણન કીધું કે લોક આવે એક ભગવાનનું રમણ એવું છે, એ રમાય, એનો આનંદ લઈ રહ્યા છે ભગવાન, કે રમણાર્થ સૃષ્ટિ પ્રકટ કરી દીધી છે તો રમણ ચાલુ છે. ભગવાનના હિસાબે તો રમણ છે, આપણી માટે તો દુઃખ ક્લેશ છે. ભગવાન તો એનો આનંદ લઈ રહ્યા છે, આખી સૃષ્ટિ એના આનંદ માટે જ એને પ્રકટ કરી દીધી છે, તો એ વાત આખી અલગ છે. પણ મહાપ્રભુજીનો એક મત આપણે સમજી લઈએ કે યહ કૃષ્ણમ ન ભજેત પ્રાજ્ઞ શાસ્ત્રાભ્યાસ પ્રકૃતિ અયમેવ મહામોહ ઇદમેવ પ્રતારણમ. આ મોટી મોટી છેતરપિંડી તો આ છે કે કૃષ્ણ સેવા ન કરવી, બધું જાણીને પણ શાસ્ત્રાભ્યાસ કરીને પણ ઠાકુરજીની સેવા ન કરવી, કૃષ્ણ સેવામાં બીજાને પ્રેરણા ન આપવી, આ મોટા મોટી છેતરપિંડી છે. મહાપ્રભુજી કહે કે પુષ્ટિ માર્ગમાં આવ્યો હોય તેને ઠાકોરજીની સેવા પોતે કરવી અને બીજાને પણ એ જ કહેવું કે બધું હોય પણ આ કરો, ઠાકોરજીની સેવા કરો, ઠાકોરજીને ઘરમાં પધરાવો, આનંદ તમારાથી જેવી બને એ પણ સેવા પરાયણ થઈને રહો, એમાં જ આપણું કલ્યાણ છે. આ બધા દોષો પણ નહીં, કંઈ વાંધો નથી આવતો, જીવનમાં લૌકિક જીવનમાં ચાલતા હોય તો ચાલ્યા કરે, પણ જો સેવા કરવા માંડશું આપણે તો તત સંસાર દુઃખસ્ય નિવૃત્તિ બ્રહ્મબોધ. અને સેવા શ્રી મહાપ્રભુજીની ગુરુ આજ્ઞા તો આ છે કે સેવા કરો. મહાપ્રભુજીના ચરણ નહીં પકડો, પૂજા નહીં કરો, ચરણ સેવા નહીં કરો તો ચાલશે, કારણ કે મહાપ્રભુ કહે છે મને એમાં વાંધો નથી, ઠાકોરજીની સેવા કરશો તો માની લઈશ કે સેવા મારી થઈ ગઈ. આવા આપણા ગુરુનો ઉપદેશ, આ ગુરુ આજ્ઞા છે. હવે બાધનમ બારી જ છે, ભગવાન આને પણ બાદ કરી શકે, કંઈક કંઈક મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા કંઈક હોય તો ઠાકોરજી કંઈક બીજી આજ્ઞા કરીને બાદ પણ કરી શકે. જેમ કે વાર્તા પ્રસંગમાં આવે છે કે ગોવિંદ દુબે જે છે એ રાજલીલાના અધિકારી છે, અને રાજલીલામાં એમનું મન છે. પુષ્ટિમાર્ગમાં રાજલીલામાં મન રાખવું કે પુષ્ટિમાર્ગ નથી એમ ન કહી શકાય, કૃષ્ણમાં મન છે એમની, રાજલીલામાં એમનું આસક્તિ વધારે. મહાપ્રભુજી ભાગવતની કથા કહી રહ્યા છે તો ગોવિંદ દુબે સામે બેઠા છે સાંભળવા માટે, પણ ઠાકોરજીને એના ગોવિંદ દુબે પર એવો ભાવ છે કે અમારો રાજલીલાનો જીવ છે અને મહાપ્રભુજીની કથા સાંભળીને આ વ્રજલીલામાં આસક્ત થઈ જશે, આને તો રાજલીલામાં રાખવો છે આપણે, અને કદાચ મહાપ્રભુજીની કથા સાંભળીને કદાચ એ વ્રજલીલામાં આસક્ત થઈ જાય તો મારે જેની સાથે રમણ કરવું છે, રાજલીલામાં રાખીને એની સાથે જે લીલા કરવી છે તો એ પાછે વ્રજલીલામાં આસક્ત થઈ જશે. તો દ્વારકાધીશ સામે પધારીને એની સાથે વાત કરવા માંડ્યા. એ રાજલીલાના જીવન દ્વારકાધીશ પધાર્યા પછી મહાપ્રભુજીની કથામાં એનું મને હટી અને દ્વારકાધીશ સાક્ષાત પધારીને એની સાથે વાત કરે છે. મહાપ્રભુજી જોઈ ગયા કે આનું ચિત્ત આ કથામાં તો છે નહીં, દ્વારકાધીશ સાથે વાત કરી છે. મહાપ્રભુજીએ પોથી બંધ કરી દીધી. હું અહીંયા કંઈક બોલતો બધા અંદરો અંદર વાતો કરતા હોય તો પોથી બંધ જ કરી દેવી જોઈએ. પ્રવચનમાં ઘણી વાર એવું થાય, ઘણા હું બંધ થઈ જાઉં કારણ કે બધા કંઈક બીજી વાતમાં લાગી ગયા હોય. એક વખત પ્રવચન હું કરતો હતો અને ઓલો 4 પગાડો ત્યાંથી નીકળું, બધા આમ કરે, મેં કીધું હું બેઠો એના કરતા એનું મહત્વ વધારે છે. મેં પ્રવચન બંધ કરી, થોડી વાર બંધ કર્યું, આ ખાઈ હવે તો બાછા છે એ કાઢી દે, ભૂલથી આવી ગયું છે પુષ્ટિ માર્ગ બેન એમ કેવું કે ક્યાં આવી ગયું એમ હોય ઘણા એ વિચારવું આવી ગયું. એને જવાનો રસ્તો કરી દે હોય જાય, બીજી વાત પૂરી. એ ગભરાઈ ગયું હતું કે આમાં ક્યાં જવું, બધા વૈષ્ણવ બેઠા હતા, બધા આખી સભાનું ધ્યાન એમાં હોય, બધા એમાં જ જોતા હતા. થોડીક વાર પણ બંધ કરી દીધું પ્રવચન. મેં કીધું પછી મેં કીધું આ મારામાં ક્યારે અભિમાન ના આવે ને, આ પ્રભુ લીલા છે કે આનું મહત્વ વધારે જ મારા કરતા, એટલે અભિમાન કરવા જેવું તો કઈ કે ઠાકોરજી અભિમાન કેનું કરવું કે જો બધાને આસક્તિ હોય તો આમને આમ ઓળવો ને ભાઈ આવે નીકળી જાય, એ એને રસ્તો કરીને નીકળી ગયું. હો આપવું કહ્યું તો કંઈ નહીં, એમાં ગભરાઈ ગયું. બધા બાજુ બધા કાપવા પડે, બધા કરે તો લગે જવું ક્યાં, એને કદાચ રસ્તો કરી જ દો, કાંઈ બધાને વિક્ષેપ કરવાની જરૂર નહોતી. છેલ્લી લાઈનવાળાની જ કામ હતું ખાલી કે જે લોકો આમ જરાક એને હાંકી દે તો નીકળી જાય. 200, 500, 1000 માણસ હતા, બધા આમ ત્યાં જ જોવા માંડ્યા. તો એવું થઈ શકે. મહાપ્રભુજી પણ આ તો દ્વારકાધીશ પધાર્યા અને એમનું તો રાજલીલાના જીવ દ્વારકાધીશ પધારે પછી તો એનું ચિત્ત એની સાથે વાત કરવામાં લાગી ગયા. ઠાકોરજી એની સાથે વાત કરે. મહાપ્રભુજી જોયું કે આ તો દ્વારકાધીશ જે છે એ ગોવિંદ દુબે સાથે વાત કરે છે. મહાપ્રભુજી એટલે પોથી બંધ કરે કે દ્વારકાધીશ પધારીને જો કરતા હોય તો હવે એમનું ચિત્તાયમાન છે નહીં,
તો મહાપ્રભુજી પોથી બંધ કરી દીધી. તો વાર્તામાં કંઈક પછી એનું ભાવ કંઈક કે ભાઈ એ રાજલીલાના અધિકારી છે ને મહાપ્રભુજી કે થાલનો પ્રસાદ ના આપ્યો ને, પણ અહીંયા વાત એ હતી કે ઠાકોરજીએ કહ્યું હતું ને પછી મહાપ્રભુજી થોડાક ગોવિંદ દુબેથી કે એમનું કથામાંથી ચિત્ત ઓલું થઈ ગયું એટલે મહાપ્રભુજીને પણ થયું કે ભાઈ કથા અહીં પણ ઠાકોરજીની જ ચાલતી હતી, વ્રજલીલાની કથા ચાલતી હતી અને એમનું દ્વારકાધીશ સાથે એમનું ચિત્ત લાગ્યું. તો આ બધી લીલા કરનાર છે કે મહાપ્રભુજીનો રોષ છે એવું નથી, પણ આપણને કંઈક પ્રમાણ કેવું મળે છે કે જીવ પર ભગવાનની કૃપા કેવી એનું પ્રમાણ જો મહાપ્રભુજી જો ગોવિંદ સાથે બોલ્યા નહીં તો દ્વારકાધીશે એમ કીધું કે તમે એની સાથે શું કામ નતું, એનો શું વાંક છે, તો મેં કહી રહ્યું હતું ને મારે એને રાજલીલાનું રાખવું જ છે, તો તમે શા માટે એની સાથે તું મહાપ્રભુ પછી પસંદ તારી પાછા પેલા હતા એમ કરો. પણ ઠાકોરજી કેવું પ્રમાણે આપ્યું કે ભાઈ એનો ગોવિંદ દુબેનો ક્યાં વાંક છે, હું વાત કરતો હતો ને તો મહાપ્રભુ કહે છે હવે આપણે આ તો દ્વારકાધીશ તો આપણા સ્વામી છે ને એમની ઈચ્છા હોય તો પછી આપણે શું કામ સિદ્ધાંત ચલાવવો આપણો. તો મહાપ્રભુ કીધું તો ઠાકોરજી મુખારબેનથી મહાપ્રભુજીને કીધું એમાં ગોવિંદ દુબેનો શું વાંક છે કે આપ એની સાથે નથી બોલતા, એ તો હું વાત કરવા માટે મારે એને આ લીલામાં રાખવું છે, મને લીલામાં આસક્ત નથી થવા દેવું. તો આ તો ભગવાને નિરોધ કરેલો છે, બહુ સુંદર વાત છે. આનું કાંઈક રૂપાંતર વાર્તામાં કંઈક બીજી રીતે બતાવ્યું છે કે મર્યાદા જીવ હતા અને પુષ્ટિના અધિકારી નહોતા. અરે ભાઈ પુષ્ટિના અધિકારી ન હોય તો 84માં સ્થાન થોડા આવે, 84ની વાર્તામાં એની વાર્તા થોડી લખાય નિર્ગુણ ભક્તમાં, પણ રાજલીલા સંબંધી છે. પ્રભુને રાજલીલામાં રાખવા માંગે છે, આપણે તો નિર્ગુણ ભાવ હોવો જોઈએ કે પ્રભુ જ્યાં પણ રાખવા ઈચ્છે ત્યારે પ્રભુ જ આપણે એને રાખવા છે રાજલીલામાં, એટલે રાજલીલાનો ભાવ પ્રેરિત થાય છે ને. ગોવિંદ દુબેમાં રાજલીલામાં આસક્તિ શું કામ થઈ કે પ્રભુએ એને રાજલીલામાં એનો નિરોધ કરવો છે. તો અને એ ગોવિંદ દુબેને કારણે તો આપણને નવરત્ન ગ્રંથ મળ્યો. આ નવરત્ન ગ્રંથ પણ ગોવિંદ દુબે ઉપર શ્રી મહાપ્રભુજી લખેલો છે. એ ગોવિંદ દુબેના જે પ્રશ્ન હતા એનો જવાબ છે. પ્રશ્ન આપણને ખબર નથી પણ આ જવાબ છે કે આખો ગ્રંથ છે કે એમને પણ ચિત્તમાં આ જ વિક્ષેપ થતો હતો, રાજલીલામાં મન જાય ને સેવા વ્રજલીલાની કરવી, તો ભાઈ એમનું એમ થતું કે શું કરવું, મારું સેવા વ્રજલીલા સંબંધી કરું છું, રાજલીલામાં એ ચિત્ત જાય છે. મહાપ્રભુ સુંદર સમાધાન કરે તથૈવ તસ્ય લીલેતી, ભગવાનની લીલા છે એમ સમજીને સેવા આ રીતે કરો ને સ્મરણ તમે દ્વારકાધીશનું કરો, કાંઈ વાંધો નથી, એમાં વિક્ષેપ કરવાની જરૂર નથી. દ્વારકાધીશ યાદ આવે તો દ્વારકાધીશને પણ યાદ કરો, સ્મરણ કરો, પણ સેવા આપણી આ પ્રકારની છે, સેવા આ પ્રકારે કરો. એટલે આ વાર્તામાં આપણને ઘણું બધું પ્રાપ્ત થાય છે, પણ વાર્તામાંથી આપણે કેવી રીતે એને લઈએ છીએ એ બહુ મહત્ત્વની વાત છે. એટલે આ વાર્તા તો બહુ મહત્ત્વની છે જ. આ સિદ્ધાંત પછી અપવાદ, અને અપવાદને ક્યારેય સિદ્ધાંત ન બનાવી શકાય, અપવાદ જ રહે, એને સિદ્ધાંત ન બનાવી શકાય ક્યારેય. તો એ આપણે આગળ આ વાર્તામાં હવે શ્યામુદાન વચનામૃત તો હવે આપણે આગળ જોશું.